की चीज़ के उत्ते ध्यान करना कि शैतान सानू भरमा ना जावे। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया कहंदा साडी मांस ते लहू नाल लड़ाई नहीं हैगी, साडी दुष्ट आत्मा दे नाल अंधघोर दे नाल लड़ाई है। हालेलुया। अंधघोर नूं जिੱਤਣ वास्ते सानू परमेश्वर की मदद की जरूरत पैंदी है, लोड़ है। हालेलुया। तां साडे नाल साडे काम जाणगे। बाइबल दे विच साफ लिखिया। हालेलुया। और आपां देखांगे स्वर्ग दे राज दे भेत। हालेलुया। सो आपां 13 ਦੀ 24 वचन देखांगे। 32 उसने उन्हें एक होर दृष्टांत दे के कहा, भाई स्वर्ग दा राज एक मनुख वर्गा है जिन्हें अपने खेत विच चंगा बीज बीजा, पर जद लोग सो रहे सन तद ओदा वैरी आया और ओदी कणक विच जंगली बूटी बीज गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं दस्सिया ते और असीं भी ओदे चेले आ। हालेलुया। बाइबल च लिखिया है परमेश्वर कहंदा उसने उन्हां नूं एक होर दृष्टांत दे के कहा। दृष्टांत उदाहरण। हालेलुया। परमेश्वर कहंदा एक होर दृष्टांत दे के उन्हां नूं कहा, भाई स्वर्ग दा राज एक मनुख वर्गा है जिन्हें अपने खेत विच चंगा भी बीजिया, पर जद लोग सो रहे सन तद ओदा वैरी आया, ओदी कणक विच जंगली बूटी बीज गया। हालेलुया। सुनो, वो जंगली बूटी की है ते वो खेत की है, तो दुष्ट की है ते वो मालक कौन है। हालेलुया। असी प्रभु के वचन दे विचों अज साफ साफ सिखांगे। हालेलुया। सुनो, जदों असी कई बारी जदों असी आए हफ्ते प्रभु का वचन सुनते हैं और असी सुनाने प्रभु के कलाम दे विचों, क्योंकि यह चंगा भी है, पर जदों असी वचन सुन के घरां नूं चले जाते ते राती सौंदे ते कोई दुष्ट आत्मा कोई सोच सोटे अंदर आती है तो वचन नूं खा जाती है ते अपने आप दे ख्याल मनुख दे अंदर भर दिंदी है। हालेलुया। कई बारी इंसान दे कोले इंसान आउंदा है, वो भी सानू परमेश्वर दे वचन तो बेमुख कर दिंदा। हालेलुया। असी मनुख दे मगन नहीं, असी परमेश्वर दे वचन दे मगन चलना। हालेलुया। ओदे वचन दे मगन रहना। हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग दा राज एक मनुख वर्गा है जिन्हें अपने खेत विच चंगा भी बीजिया। हालेलुया। चंगा भी बीजिया, जदों घर जाके सौ गया ते ओदा वैरी आया, ओदे विच जंगली बूटी का सिट्टा मार गया। हालेलुया। ओदी कणक दे विच जंगली बूटी सुट गया। हालेलुया। पर असीं देखांगे वो जंगली बूटी की है। हालेलुया। आपां इस दी 30 वचन नूं वेखांगे। वचन दे विच लिखिया, वाडी तोड़ी दोहां नूं रले मिले वजन दिओ, और मैं वाडी दे वेले वड्डण वालिਆਂ ਨੂੰ आखांगा जो पहला जंगली बूटी ਨੂੰ इकट्ठा करो ਅਤੇ ਫੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਬੰਨੋ, पर कणक ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੋ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਹ ਕੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਗਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ जो नौकर सी ਉਹਦੇ मालक दे जो कामे सी वो कहन लगे, ये स्वामी जी कि तू अपने खेत दे विच चंगा भी नहीं बीजिया, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਉਗਰੇ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਉਗਰੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 13 ਦੀ 30 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਟੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਣਕ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਡੀ ਤੋੜੀ ਵੱਢਣ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਡੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੇਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਦੂਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਊਗਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਸ ਖਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ, ਨਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਐ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੀਜ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੇਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ।
सुनो, जंगली बूटी कौन है? वो शैतान के पुत्र है, जेड़े ओदी मत ते चलते। बाइबल में लिखा, मेरा धर्मी बंदा ना दुष्टां दी मत ते चलदा ते ना उन्हां दी मंडली दे विच खड़दा। हालेलुया। पर जेड़ा सुनो, जेड़ा कदे भी प्रभु दे वचन तो बेमुख हुंदा, प्रभु दे वचन नूं नहीं मानदा, वो समझ लो वो शैतान दा पुत्र। हालेलुया। वो कौन है? वो शैतान दा पुत्र है। हालेलुया। सुनो, जेड़ा मालक है वो प्रभु यीशु मसीह है, जेड़ा खेत है ये जगत है, संसार है, जेड़ी कणक है वो चंगे लोग है, जेड़े जंगली बूटी है वो माड़े लोग है, जेड़े प्रभु के वचन को नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ांगे जी 39 नूं। अते जिस वैरी ने ओनू बीजा ओ शैतान है। आमीन। हालेलुया। सुनो, जेड़ा बीज के गया वो कौन है? जेड़े साडे नाल सोचां दे विच इह गल्लां भरदा कि प्रभु दे वचन नूं छड्डो, वो कौन है? वो शैतान है। ते साडे प्रभु दा वचन कहंदा है तू आ कर, ते शैतान कहता नहीं तू आ कर। ते परमेश्वर ने हवा ते आदम नूं आख्या आ फल नहीं खाना, शैतान कहता तू ये खा। हालेलुया। और किने बीजा? और दुष्ट ने बीजा, शैतान ने बीजा। ते पर ओदे परमेश्वर दी गल नूं नहीं मन्निया ते ओह पाप दे विच डिग गया। अज तक पाप दे विचों कदे बाहर नहीं आया। हालेलुया। पर प्यारे उस पाप दे विचों, उस शैतान दे बंधनां दे विचों बाहर होना। असी चमकना, प्रभु ने आख्या तू सूरज दे वांगू परमेश्वर दे राज दे विच चमके। हालेलुया। असी स्वर्ग दे विच सूरज दे वांगू चमकना। हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल। अते जिस वैरी ने ओनू बीजिया वो शैतान है, बाटी दा वेला युग दा अंत है और बदन वाले दूत आन। आमीन। हालेलुया। बाटी दा वेला बाइबल च लिखिया ना, कहंदा बाटी तोड़ी कणक नूं ते जंगली बूटी नूं दोनां नूं बदन दो। बाटी तोड़ी जिन्ना चिर पक नहीं जाती उन्ना चिर बदन दो। प्रभु कहता जिन्ना चिर मैं इस धरती से आ नहीं जाता बदन दे उन्होंने। जिहड़ा कोई मेरा वचन नहीं मानता, आशीष तो मिलनी, खाद तो जे कणक च पावांगे तो जंगली बूटी नूं भी लगूगी, जे असीं प्रेयर करांगे तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ लगूगी। पर जिथे अंत का टाइम होया, जिथे इस वादी का टाइम होया, उदे हो सकता साडे नाल धोखा हो सकता है। पर धोखा खवाउंदा कौन है? वो शैतान है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। इस धरती का जिथे अंत होगा, जिथे प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जीव दुबारे आऊगा बदलां तो, जेड़े मुर्दे मर गए उन्हां दे नाल दुबारे आऊगा बदलां दे उत्ते परमेश्वर। और युग दा की है? अंत है। वो वाढी दा टाइम है, जिथे कहा मैं वाढी दे वेले आखांगा वाढियां नूं वड्ढण वालियां नूं कि पहलां तुसीं जंगली बूटी ਦੀਆਂ पूलियां बन दो। वो वाढे कौन होणगे? वो परमेश्वर के दूत होणगे प्यारिओ।
ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 40 ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਧਾਰਨੀ। ਜਿੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 41 ਐਤ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਦੀ 19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਖ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਖ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਵੇ,
ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣੋਂ ਹਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਛਿਪਦਾ ਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਛਿਪਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਓਨੀ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 103 ਦੀ 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੰਭਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 43 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝਿੜਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਪੈਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰਦਾ, ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਪ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ? ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ? ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਧਰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਆ? ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਆ? ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੁਣ ਦੱਸੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਦਿਨ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਇੱਧਰ ਮਾਰਾ 2 ਇੱਧਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ।
ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਕਦਮ ਜਾ ਤੁਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਦਮ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਜੇ ਐਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਆਪਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ 47 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, 13 ਦੀ 47 ਨੂੰ 29 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੱਛ ਕੱਛ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੱਛ, ਮੱਛਲਾ, ਕੱਛੂ, ਡੱਡੂ ਸਭ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਾ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸੋ ਜਾ ਉਹ ਜਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ, ਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਪਰੇ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੱਛ ਕੱਛ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਪਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ। ਦੁਨੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ? ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਹੈ,
पर प्रभु के वचन नहीं मानते, अपनी बुद्ध के विचों सियाने बन के बैठे हैं। बाइबल कहती है अपनी बुद्ध का सहारा नाल है। जब असी अपनी बुद्ध का सहारा ले लिया तो असी ठोकर खाने। हालेलुया, हालेलुया। सो रोमिया के विचों मैं सुनू परमेश्वर के वचन के विचों पढ़ावांगा। हालेलुया। आप रोमिया 12 दे 16 वचन पढ़ांगे। हालेलुया। सुनो बाइबल की कहती है, आपो विच एक मन होवो, उच्चियां गल्लां उत्ते मन ना लाओ, पर नीवियां नाल मिले रहो, अपनी जांच विच सियाणे ना बना बैठो। हालेलुया। अपने आप विच सियाणे नहीं बनना। हालेलुया। कि परमेश्वर तो असी अगे भी ना टपीए ते असी पिछे भी ना रही। तकड़ी का तोड़ उदों पूरा होता है जदों दोने पालने बराबर होंगे आ। उसनूं कहा जाता है सही आ ते असी सही होना। असी तकड़ी के तोल वांगू बराबर रहना, सही रहना। परमेश्वर ने सानू इस धरती के उत्ते राजे बना के भेजा, इस धरती के उत्ते अपने हक के उत्ते अधिकार रखना, पर असीं शैतान दी गल्लां तो परे रहना। हालेलुया। प्रभु नूं उदों गुस्सा आउंदा साडे ते जदों असीं, हालेलुया, प्रभु नूं साडे ते उदों गुस्सा आउंदा जदों असीं उहदे वचन नूं तोड़ दिंदे। हालेलुया। सो परमेश्वर सानूं बड़ी आशीष देवे, असीं कदे भी प्रभु के वचन नूं नहीं तोड़ना। आमीन। प्रभु सानूं ब्लैस करे। और अखां नूं बंद करांगे।